अखां विच पथराए हंजो होठी तेरा नाम निमाए होठी तेरा नाम हुण नहीं लभनी माए सानू हुण नहीं लभनी माए सानू तेरी ठंडड़ी छां तेरी ठंडड़ी छां तेरी ठंडड़ी छां। हाजरीन नमस्कार। अक सबोहर पेश करन जा रहा है सरदार वरयान सिंह संधू की कहानी ते आधारित पंजाबी नाटक अपना अपना हिस्सा। म्यूजिक डायरेक्टर सुनील जांगीर, प्लेबैक सिंगर तुलसी गोयल, म्यूजिक ऑपरेटर विकास गोयल। में हाजरीन नमस्कार। अक सबोहर पेश करन जा रहा है सरदार वरयान सिंह संधू की कहानी ते आधारित पंजाबी नाटक अपना अपना हिस्सा। म्यूजिक डायरेक्टर सुनील जांगीर, प्लेबैक सिंगर तुलसी गोयल, म्यूजिक ऑपरेटर विकास गोयल। मेकअप बॉबी संधा, लाइट्स जिम सबरवाल, सेट डिजाइनिंग बंटी जंडवालिया, डायरेक्शन दीपक कंबोज। का पेश है नाटक अपना अपना हिस्सा। सारा घर सुना सुना जा लगता है। उनको कोई हौसला देने वाला भी नहीं। और रिश्तेदार ने भी की हौसला देना। छोटे भाई और तो रुकना चाहिए सी। कहते हैं कट के आ जाएंगे। तो बापू जी मां के भुलेखे पैंदे हैं। पुत्रा ये दुनियादारी है। रही तेरी मां के भुलेखा करने वाली बड़े हौसले आ रही सी। मैं भावे उन्हें जिन्ना मर्जी करता तो मैनू हौसला ही देनी सी। जिन्नी सच्चे पातशाह ने मिली सी चंगी जोत मुकत भी उन्होंने जिन्हें रब ने कोई ठंडी मिट्टी नहीं बनाया हो। आहो बापू जी मां ने ना सानू छोटे होंदे तो लाड लगाया। मैं जिन्नी बारी भी कुश्ती हार के आया ना बापू जी, हर बार मां ने हौसला ही दिता। आखती सी कोई ना पुत्र तू खाया पिया कर, एक दिन जरूर जीतेगा। और जदों दी मां गई है ना मेरी तो कभी जिंदगी भी उसे दे नाल ही चलेगी। ठीक है ते क्योंकि ना रात लगदी जावे ना बापू जी। तो मैनू मेरी मां दे सुपने आउंदे ने। टका के बनाइए आही बना तू किराए बना दूजे मोबाइल तेन बाद में बना है ना। मोबाइल ना डूबो मुझे फिर अपने मैं किवें भुल जा मां दे लाड ते प्यार नूं। मेरी अखां सामने सही है ना। मुड़ के लड़ाई चल मुड़ के मेरे लिए बना लिया बैटरी लो मेरे वीरो अज मेले में ठाठा मारदा होया कठ सारे पासे विकट ते कुद्दू दी कुश्ती दे चर्चे जोरां दे ने मेरे वीरो। मित्रो कुद्दू अपनी 19वीं वारी हार देखण तो बाद अज 20वीं बार मैदान दे विच अपना जोर अजमाउण आया है। ओ वेखदे आ इस बार कुश्ती विच कौन चंडी पड़दा है। ओ एक पासे दुध मक्खना नाल पलिया होया भारी भरकम शरीर और दूजे पासे नरोए जाए शरीर वाला और मुच्छपट गबरू है बिकर और पट्टा दे हाथ मारदा है कुद्दू।
बापू फिकर ना कर उधर ना आ जाता मेरे लिए मुझे लग जाता है पता कहना अगली वाली थोड़ी चल के दिखाऊं अरे अगली वाली की कहानी ना आज तो शुरू कर देनी है आगे बाहर आ गया और तेरे जितनी जाया करो 24 घंटे घंटे मारते रहने हो और जित जाओगे मंत्री साहब जित जाओगे आ देखो अपने जरा और तैनू एंडा के हो चलाया वो एनिया पूरिया के गाया वो सारा खून खाते लाता है ओए ओए कुछ नहीं कहना कम्मा पूरा खून बनाती मेरी तू कितने कितने बड़ा दसी साके जरा वो जेड़ा दंगल करना है ना वो जाके खेते च कर मुनी किसान आना ताजे भी फसल बचे मारी मुट्ठी खा दो अंदर चलो एक फल लग गया है तो मेरे बच्चे चल तो भाई एक चलो खरा ओथे करी दंगल मुनी किया मैंने कुछ खा भी ना लेने दो कदे वेला भी ना लग गया कदे पुੱਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ओए पता मेरे लाड ही बैठे बैठे तेरे लाड चलो मैं जाना फिर पता नहीं हुआ चल खा खेत खेत केड़ी करना अब मैंने एक गल समझा मैं ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਬੇਬੇ ਵਾਪਸ ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡ ਹੈ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਚਾਰ ਪਾਪਾ ਪਿਓ ਹੈ ਦੋਤਰਿਆ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਚੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਾ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸੋ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਫੇਰ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿਤੇ ਪਸੂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਛੋਟੀ ਭੇਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਜਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੱਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਮੋਰੀਓ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਭਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਆ ਲੈ। ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਸਮਾਨ ਬਣੇ ਬੈਗ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਗ ਦਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਭਾਈਆ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਗੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਤਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੇ ਪਛਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇ ਬੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੀਆ ਸੱਪ ਭਾਈਏ ਨੇ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈਏ ਨੇ ਚੱਕੀ ਡਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਫੇਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਾ ਤੇਰੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਇਹ ਕੰਜਰਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਚੜਾਣੀਆਂ ਬਾਵਾ ਇਹ ਲਾਲੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਖਵਾਇਆ ਗਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਚੱਕਿਆ ਚੌਧਰਾ ਭਾਈਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈਆ ਸਾਡਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਟ ਬਣਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ ਪਰ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨਵੀਂ ਆਇਆ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਘੜੋੜਾ ਬੇਬੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਵਾਂਗੀ ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੇਬੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਉਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਈ ਕਾਲਜੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅਕਸਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਲਿਆ ਜਵਾਨ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨੋਵਾ ਦਿਸਦੀਆਂ ਭਾਈ ਕਦੇ ਲੈ ਆਇਆ ਚਮਨਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭਾਈਆ ਪਰ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਰਨੇ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੋਰਾ ਜੀ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਹੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਦੋ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੀ ਬਈ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਗ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਘਰ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰਚੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਜੋਗੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆਹ ਗੰਨੇ ਤੇ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਲੈ ਭਾਈ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗੰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੀਤੋ ਚੀਜ਼ ਕਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਗੇ
ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮੁਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਚਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਆਵਾਂ गई तू मेरा बैग भर के आई आ जा, आ जा। चला लेके फिर चलती हूं ये बच्चे ये बता दे ਤੇਰਾ ਲਾਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਸੱਚੀ ਆ ਦੇਸੀ ਦੋ ਜੋੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਲੇ ਕੰਦੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਫੇੜੇ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਐ ਸਾਰੀ ਲਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾ ਮਾਤਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜੀ ਮਨਾ ਕੋ ਪੁੱਤ ਵਾਵਾ ਜੋੜੇ ਚੱਲ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਅਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲੋ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਖੁੱਲ ਕੇ लग चंदरी नजर ना जावे लग चंदरी नजर ना जावे वसदे मिलिया तू लग चंदरी रब्बा मेहर करी मेरे घर ते रब्बा मेहर करी मेरे घर ते जग उत्ते रैण हसदे सनाए रैण हसदे चाह पानी ਵਾਹ ਇਹ ਪੁੱਤਿਆ ਧੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਚਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਇਹ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈ ਪਰ ਤੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਵੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇੜਨੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਕਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਸਾਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਸੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਗ ਮਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤਵਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਟੰਗ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਭਈਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੱਟਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੋਗੇ ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ
तरह हो गए सवेरे ना शू हां मोनी से मुझे 2 दिन होए नहीं तो लगता मेरा जुलूस कटन किसी ने ब्लॉक है समझा फिर हो गया वो मुझे चल बस वाले पासे ये गल सुना मेरी जुबान की लगाम दे सारी रात जारी है चलो देखो जमीन देख लिया बाबू कीड़े मोड़ लग रहे मैं तो बस ऐसे खड़ी थी वाली मैं कल अगे क्या है ना मेरे आशा सदा चुप कर पता मैं तू कितनी समझदार है हाँ हाँ मैं तो सारा का पानी लगती ना हमें ना कुछ पता ही है ठीक है देखिए मेरे किसी आ गए मेरे मैं तो बस कितनी गल नहीं होनी थी पर बापू भी खुदा ही हाथ लग रहा है ये आगे करने ने गल मैं बाबू ये गल कोई पे ये ना तो सलाह मशवरा भी कर ही लइए बादा सलाह मशवरा भाई आप बेटे करता बड़ा भी बचनी है तू दोनों बड़ा कितने हो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਬੁਲਾਓ ਬਾਤ ਨਾਲ कुदू ओ कुदूरा ओए आजा आजा मैंने करता सलाह मशवरा कर लिए देख बापू जेडी गल रल मिल के हो जाए ना ओदे नाती रीस है आपका पुत्री का पोल है कोई पूरा गाने वास्ते सारे आगे का खुदने आपा और पुत्री पोतरे दोतरे नहीं होते भैया बापू को क्या करना है मेरी की सलाह बापू ओए अपनी की सलाह होनी है भला अपने छोटे बंदे का बादा बड़ा करना होया मैं भी ये क्या सी और कर्मा मंदा ही नहीं ओए ये तो फजूल का खर्चा है ना भाई लोग की कहेंगे चंगे बड़े पुत कमाओगे भरने ना मोट पैगे अरे भाई तू करती हो तो डेली सीधे जाके शहर में पै जाना लोगों के मुंह मत्थे लासी लगना कि नहीं सानू ताने दे मार के भाई गल दी कितनी है दस नहीं जाते ਆਹੋ ਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਨੀਆਂ ਸ਼ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ चलो ठीक है ये यही गल है ना मैं क्या आ जेड़ा हिस्सा मेरे बनूगा मैं दे दूंगा पर यार एक गल आ मां बीमार सी अस्पताल मेरा 15000 लगे वो बिच्चे जोड़ ले जे आ कितना ने पते 55 नहीं आ रहा शाबाश है पुत्रो वो जे मां की बीमारी ते 15-20 हज़ार लग गया ते की आखर आ गया तू आखे मैं बड़ा बड़ा अफसर आ और बगानी स्त्री से तेरी मां सी जे सबन पै गया ना तब दोनों वे कदों दी मां दी सेवा करता पिया ओंदियां देनियां तुसी कित्थे देओगे ओ बवार सी ताई ले गया तो मैं घर दे काम थोड़ा कराने चला और हिसाब दा हिसाब ही होंदा है आहो भाई मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ शाबाश शाबाश है पुत्र शाबाश स्वाद आ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 5000 ਰੁਪਇਆ ਓਏ ਕੰਜਰੋ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਉ ਖਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋਚੀ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ੋ ਉਹ ਮਰਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਲੈ ਤਾਂ ਗਏ ਤੇ ਕੋਣ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ अस्पताल ਬਾਪੂ ਛੱਡੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਜੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕੁਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡੇਰੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਖਾਤਰ ਪੱਠੇ ਮਾਰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਆ ਤੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਭਲਵਾਨਾ ਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਓਏ ਮੈਂ ਡੋਨ ਵੱਟੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਛਡਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੜਾਓ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਅਕਸਰ ਓਏ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਰਹਿ ਦੇ ਬਾਪੂ ਰਹਿ ਦੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸੂਦਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਿਲੜੀ ਨਾ ਬੜਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹੈ ਡਰਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਬੁੜਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡਾ ਵਡਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਣਗੇ ਬੱਚੀਏ ਤਾਂ ਤਾਏ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਉਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਬੁੜਿਆ ਤੂੰ ਪਾਰ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਠੰਡਾ ਯਾਰ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡ ਮਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੱਢ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸਿਆਰ ਲੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬੁੜਾ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਣੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਵੀ ਪੈਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ तो मैं तो सीट में बिठूंगा ਸਭ ਕਾਕੀ ਲੈ ਓਏ तो जमीन चाहिए ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੰਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ चलो वार में जमीन के सारा जमीन ਬਾਪੂ ਰੱਬਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਬੁੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਬੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਸਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ एक मिनट का साथ ना तू है सियाना बयाना बंदा वो लोकल जो फिल्म देखने वाला तेरे घर की ना गल्ला था मैं पहले ही सुनिया सी या तो तमाशा भी अक्की बेकी है वो जब पोते ही कपूत हो जाना क्या तेरे को ठीक जल्दी उड़ा दूं मरो ना दे की फायदा होता है ये तू मेरी मन्ने ते जेरी चोंड चोंडा के दे के दफा कर नहीं तो तेरा बुढ़ापा रोड नहीं बुढ़ापा ठीक है तेरे सरपंच ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਫਿੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਕਰਦੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀ ਨਕਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਚੋਟਾ ਵੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤੇ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਪੂਰੇ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਖਾਉ ਪੈਰੀ ਬਾਪੂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਵੇੜੀ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ और पालो करना खान खान चौथे भी पर हाँ मैं आप प्यारा हिस्सा उनको तो दे
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਠਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਚੱਲ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਮੋਟਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਗੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਚਣੀਏ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆਲੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਜੋਰ ਵੱਡੇ ਪਾੜਿਓ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਦੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗੰਗਾ 'ਚ ਕੌਣ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ कोई अपना कर बनावे कोई अपनी जमीन बनावे कोई अपना कर बनावे कोई अपनी जमीन बनावे मां दे फुल हुण कौन 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 बनावे ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਭੇਜ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੁਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜੋੜੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਗੰਗਾ ਓਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੰਜੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਰਿਆ ਆ ਬੜੇ ਬਾਪੂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਬਸ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਸੋਦਾ ਮਜੂਰੀ ਸਦਾਤੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪਲ ਇਹਦੇ ਚੁੱਕ ਦੋ ਆ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ रुख किसी ने कदीक ना लाया अज मंडलिया गए छा एक जमीन दे टुकड़े खातर अज मंडी गए मां गली गली हर करदा किस्सा अपना अपना हिस्सा अपना अपना हिस्सा देसी नाटक अपना अपना हिस्सा